ڈائریکٹ ووٹنگ کرتے ہیں, وہاں بھی ڈائریکٹ ووٹنگ ہوتی ہے, لیکن پھر ہر اسٹیٹ میں اس کی آبادی کے مطابق انہوں نے ریپرزینٹیوز بنائے ہوئے آف الیکٹورل کالج, جو کہ پھر فائنل ووٹنگ کرتے ہیں, جس کی بیسس پہ جو بھی نمائندہ ہو وہ جیتتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہلری کلنٹن کے وقت وہ ویسے تو جیت گئی تھی, لیکن الیکٹورل جو کالج ہے اس کے جو ووٹس ہیں اس میں منیمم 270 ووٹس چاہیے ہوتے ہیں, وہ اس سے کم تھے, تو وہ جیتی ہوئی الیکٹورل کالج کی وجہ سے صدارت حاصل نہ کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا میڈم میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس کو اگر ہم پاکستانی اینگل سے لیں اس الیکشن کو, تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے لیے زیادہ سوٹیبل کون رہے گا؟ آیا ٹرمپ رہے گا یا کاملا ہیرس رہے گی؟ اور اگر کاملا ہیرس جیتتی ہے تو کیا جو اس وقت بائیڈن کی پالیسی ٹورڈز پاکستان ہے وہ کنٹینیو رہے گی یا اس میں کچھ تبدیلی آنے کا امکان ہے؟ کیونکہ کاملا آلریڈی ابھی بھی ڈپٹی پریزیڈنٹ کے طور پہ وہاں اس میں خدمات سر انجام دے رہی ہے. آپ کی بات درست ہے, وہ وائس پریزیڈنٹ ہے, سو وہ مطلب جو ڈیموکریٹس کی پالیسی ہے وہ جنرلی وہی فالو کریں گی. جہاں تک پاکستان کی بات ہے, میرے خیال میں جو بھی لیڈر ہو وہاں پہ ان کی فورن پالیسی میں اتنے چینجز ان لائکلی, جس طرح ان کا اسرائیل پہ اسٹینس ہے وہ رہے. ہاں, پاکستان میں یہ ہے کہ ابھی بائیڈن صاحب کی حکومت کے دوران آپ کو ڈیفنس اسسٹنس کافی ملتی رہی. ٹرمپ کہتا ہے میں کوئی ڈیفنس میں نہیں جانا چاہتا. پھر وہ ایک گرین امبریلا کہہ رہے ہیں جس میں کلائمیٹ چینج کے اوپر وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, جس طرح فلڈس میں لوگ سیلاب زدگان کے لیے, وہ شاید کنٹینیو نہ کریں کیونکہ ٹرمپ صاحب کا کلائمیٹ چینج پہ بالکل فرق ہے. جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہے تو آپ دیکھیے کہ امریکہ میں جو ہے کوئی 6-7 اسٹیٹس ہیں جنہیں آپ سوئنگ اسٹیٹس کہتے ہیں, جو کہ بیسکلی جیسے کہہ رہے ہیں کہ بیٹل گراؤنڈ. ابھی ساجد طاہر صاحب آئے ہوئے تھے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے یہ والی اسٹیٹس کے اندر جو نئے ووٹ رجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ بڑے معنی خیز ہیں. بالکل, وہ اس لیے معنی خیز ہیں کہ ویسے تو امریکہ کی جتنی اسٹیٹس ہیں ان میں واضح ہے کہ ڈیموکریٹس کی طرف کون ہے اور ریپبلکنس کی طرف کون ہے. ہاؤ ایور اس میں بھی ضروری نہیں کہ جو ابھی ڈیموکریٹس کے تھے وہ کنٹینیو رکھے, ہو سکتا ہے ادھر بھی چینج آ جائے, لیکن کچھ ان کی سیٹیں پکی ہیں. یہ جو اسٹیٹس ہیں ان کے انڈیسائسو ہوتے ہیں, تو جو بھی کینڈیڈیٹ ان کو زیادہ کنونس کر لے وہ جیت جاتا ہے. ابھی جیسا پینسلوینیا میں جنگ جاری ہے ان کی, مطلب الیکٹورل جنگ جاری ہے. سو ان کی اہمیت ہمارے لیے کس طرح ہے؟ ہمارے لیے اس طرح ہے کہ کافی بڑی مسلم کمیونٹی ان جنرل اور پاکستانی کمیونٹی ان سوئنگ اسٹیٹس کے اندر. سو جس طرح پہلے جو عرب امریکنس تھے وہ ڈیموکریٹس تھے, لیکن جب بائیڈن صاحب نے اسرائیل کو اتنا اسلحہ دینے شروع کیا کہ وہاں جینوسائڈ شروع ہو گئی, تو وہ بدظن ہو گئے اور ان سے پوچھا بھی کہا کہ ارے بھائی فارن پالیسی تو چینج نہیں ہونے لگی چاہے ٹرمپ ہو چاہے بائیڈن ہو. تو کہتے ہیں ہاں درست ہے کہ ٹرمپ بھی کوئی ادھر کارنامے فلسطینیوں کے لیے نہیں کرے گا, لیکن جو وہاں پہ غدر مچایا گیا ہے اس پچھلے مطلب 7 اکتوبر سے آج تک, وہ غدر کم از کم ٹرمپ کے دوران میں نہیں ہوا تھا. سو اس لیے وہ اس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں. لیکن اب کمالا ہیرس جو ہے وہ ریچنگ آؤٹ ٹو دا عرب مسلمز آلسو, عرب امریکنس, اور وہ ان سے کوشش کر رہی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ انہیں زیادہ کنونس کر پائیں گے. اچھا میڈم, میں آپ سے ایک اور سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس پورے الیکشن کے اندر آپ کو کوئی ایسی چیز جو پچھلے کسی الیکشن میں نہ ہوئی ہو لیکن وہ اس الیکشن میں آپ کو کمپین کے دوران یا ابھی کوئی منفرد چیز جو آپ کو لگی ہو؟ دیکھیے اس الیکشن میں 2-3 چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں. ایک تو یوکرین وار, بالکل
जो कि पहले कभी किसी इलेक्शन में इस किस्म की जंग और इसके हवाले से ट्रम्प एक बार ठीक कह चुका है कि मैं जंग बंदी करूंगा। इसके हवाले से भी लबनान के अंदर अभी 2 दिन कबल उसने ये कहा है कि लबनान और इसराइल के मबैन जो जंग है उसके अंदर अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो मैं जंग बंदी मुस्तकिल तौर पे करूंगा। और उसकी एक एग्जांपल हमारे सामने ये भी है, उसके पीछे कोई पस मंज़र कुछ भी हो, ये अफगान वार उसमें उसने मतलब कि वो किरदार उसके पीछे भले वो कई फार्मूले होंगे। जहाँ तक अफगान वॉर की बात है तो जो उनका विड्रॉल था वो तो ट्रम्प के ज़माने में हो गया था डिसाइड जी, इम्प्लीमेंटेशन बाइडन के जी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसने मतलब क्या कहूँ कोई लफ्ज़ अच्छा सा सोच के बता दो कि इतने नामुनासिब हुई कि उससे लोग बहुत ज़्यादा बदज़िन हुए अमेरिका की कमिटमेंट टू अफगानिस्तान। अब जहाँ तक ट्रम्प साहब की बात है तो वो कह रहे हैं कि वो जंग बंदी, उन्होंने तो अपने पिछले दौरानी में आपको याद होगा उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान भी वो मीडिएट करेंगे, लेकिन फिर इंडियन साइड ने वो गोल कर गए तो फिर वो वन साइडेड नहीं कर सकते थे। तो ट्रम्प की ये पोजीशन है, लेकिन क्योंकि उनको ना तो उनकी इस्टेब्लिशमेंट की ज़्यादा सपोर्ट है जी, और ना ही जो है वो जो फॉरेन पॉलिसी की बातें करते हैं उसमें वो ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पे आ सकते हैं। हालांकि आप देखिए कि वो नॉर्थ कोरिया भी गए और वो प्यूटन से भी उनकी जो है मुलाकातें होती रही जो कि किसी और अमेरिकी सदर ने नहीं की। सऊदी अरब भी गए थे, बिल्कुल सऊदी अरेबिया भी गए थे। तो ये हमें बड़ा मुहतात होकर सोचना है और ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी होती है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन जब तक डीप स्टेट इज वेरी इम्पोर्टेंट। मैडम मेरा आखिरी सवाल ये है कि अमेरिका पूरी दुनिया को ये बड़े लेक्चर देता है मतलब कि ना लिबरलिज्म के बड़े मतलब के ना, लेकिन उनकी हाँ अब अगर हम देखें हेनरी लास्ट टाइम जब ट्रम्प 2016 के अंदर तो ये कहा जाता है कि हेनरी जीत जाना था आराम से, लेकिन हमने देखा एट दी एंड फिर हार गए। तो अमेरिका की ये तारीख रही है कोई फीमेल सदर नहीं आई, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न है और इस बार आपको क्या लगता है कि कैमला आएगी एज अ प्रेसिडेंशियल, भले उसके साथ सब कुछ होने के बावजूद पॉपुलैरिटी भी है एस्टेब्लिशमेंट भी साथ है उनकी, उसके बावजूद आएगी इक़्तिदार में? देखिए अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्यों नहीं आई है उनकी तारीख में आप देखिए कि उधर एवेंजेलिकल्स हैं, उधर जो है वाइट सुप्रीमिस्ट हैं, इंक्लूडिंग ट्रम्प इज अ वाइट सुप्रीमिस्ट। तो जब ओबामा आए थे तो वो भी एक तारीखी चीज़ थी क्योंकि कभी कोई काला सदर नहीं हुआ था अमेरिका का। तो लेकिन अगर इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो हेनरी तो वाइट थी, हिलरी वाइट थी और वैसे जीत भी गई थी, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में वो मार खा। सो अभी जो है वो देखिए अगर आप रिजल्ट देखें तो नेक टू नेक है। हाँ ये वैसे ये भी एक तारीख के अंदर ये कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं तारीख में ये पहली बार इतना कम मार्जिन है दोनों कैंडिडेट्स के। अगर आप स्प्रेड देखें तो हार्डली 3% है। मैंने अभी तक जितने भी ये इस वीक आए हैं ना मैडम, मैंने जो देखे हैं उसके अंदर 1.5 पॉइंट मैक्सिमम है, 1.8 तक है, 1.5 तक है, लेकिन ये इन लास्ट 24 आवर्स में 3% पे पहुंच गया। आगे कितना पहुंचता है ये देखने की बात है। वैसे लाइटर नोट पे आपका पसंदीदा सदर कौन था अभी तक अमेरिका की तारीख? देखिए अमेरिका का सदर अमेरिकियों को मुबारक। नहीं वैसे आपका मतलब उसकी पॉलिसी के एंगल से आप बता दें। देखिए उसकी पॉलिसी तो उसके मुल्क के लिए जो है वो और चीज़ है, हमारे लिए क्या है वो हमें सोचना है और हमें अपने मुफाद को देखना है, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है। अमेरिका से लगाव करते हुए हमें अपने जो खित्ते में सियासत है उसको नहीं भुलाना चाहिए। हमें चीन के साथ रवाबित मज़ीद कभी करने चाहिए हैं, उसी में हमारी हिकमत है। देखिए पुरानी आप अपनी तारीख देखिए, सारी ज़िंदगी आप मार खाते रहे, क्यों? क्योंकि आप सेंट्रल सीटों में चले गए, आपने उम्मीद की वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगी, जब नहीं मिली बदज़िन होकर आपने छोड़ दिया। लेकिन अब जो है आप कहते हैं कि हम कोई एलाइज नहीं,
हम अब अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे। इंडिपेंडेंट फॉरेन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अगर आपने करनी है तो फिर आपको अपने खित्ते की सियासत में आपने जाती मफादात की बुनियाद पर नेशनल इंटरेस्ट, नॉट जाती, नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आखिर में प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। आप PTI पे